Hello my dear students, we are discussing about elasticity of demand. There are four types of elasticity of demand: price elasticity, income elasticity, cross elasticity and advertisement elasticity. So we have discussed the first type of elasticity, that is price elasticity. The next second one is income elasticity of demand. What is income elasticity? Income elasticity of demand means the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity due to change in the consumer's income, being other things remaining constant. That is assumption. The income elasticity of demand is defined as the percentage change in quantity demanded due to certain percentage change in the consumer's income. So price elasticity il nammal paranju change in quantity demanded due to change in the price. Similarly, in the case of income elasticity, the percentage change in quantity demanded due to change in the income of the consumer. Okay, what are income elasticity? Income elasticity may be of three types of income elasticity. There is positive income elasticity, negative income elasticity and zero income elasticity. So there are three types of income elasticity. First one, positive income elasticity. What is positive income elasticity? If there is a direct relationship between income of the consumer and the demand for the commodity, then income elasticity is positive. We know what is positive relationship or direct relationship. Then, if the quantity demanded for a commodity increases with the rise in the income of the consumer and vice versa, it is said to be positive income elasticity. Okay, graph il nokkiya ningalku clear avum. When the income increases from y to y1, then quantity demanded increases from m to m1. കണ്ടോ, രണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, അതോടൊപ്പം ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ്, ചില സാധനങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് വരുമാനം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ലാവിഷ് ആവും എന്ന് പറയാറില്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഈ ഒരു ഗണത്തിൽ നമുക്ക് പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ second one is negative income elasticity. Negative income elasticity means there is an inverse relationship between income of the consumer and the quantity demanded. There is an inverse relationship, negative relationship between consumer income and quantity demanded. So look at the graph. When y, that is income, increases from y to y1, then quantity demanded is decreased from m to m1. Okay, it is for example inferior goods. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ്. സാധാരണയുള്ള സാധാരണക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, അവരുടെ ഇൻകം കൂടുകയാണെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പം സാധാരണക്കാർ ഉപയോഗിക്കില്ല, കുറച്ചും കൂടെ ക്വാളിറ്റി കൂടിയത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് കൂടിയ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങും. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ചിലപ്പോൾ
നമ്മൾ ഈ സോപ്പ് പൊടിയൊക്കെ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് സോപ്പ് പൗഡർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ. സാധാരണ 10 രൂപയ്ക്ക് അര കിലോ കിട്ടുന്ന 10-12 രൂപയ്ക്ക് അര കിലോ കിട്ടുന്ന പാക്കറ്റ് മുതൽ 100 രൂപ അര കിലോയ്ക്കുള്ള വരെയുള്ള സോപ്പ് പൊടികൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ 10 രൂപയുടെ സോപ്പ് പൊടി സാധാരണക്കാർ മേടിക്കും, കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയ മേടിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സിൻ്റെ അഥവാ ലോ ഇൻകം പീപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് അവരുടെ ഇൻകം കൂടുകയാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതാണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്കത് ഓർത്തിരിക്കുക. അവരുടെ ഇൻകം കൂടുന്നു, അവർ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് അവർ കുറയ്ക്കുന്നു, അവർ ദേ മേ ഷിഫ്റ്റ് ടു സം അതർ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ്. അതാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് സീറോ ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. Zero income elasticity. As its name indicates, whatever be the changes in income, the demand will be same. Demand is constant. Look at the graph. Demand is constant. DD is the demand. That is constant. That is constant. When the income increases or decreases from Y to Y1, the quantity demanded is same. Quantity demanded is same. Similarly, if income increases from Y to Y2, Y2 ആയിട്ട് വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും quantity demanded same. Okay, so that is called zero income elasticity. അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാൾട്ട്, കെരോസിൻ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലേ, ഇതിനൊക്കെ നമുക്കൊരു ലിമിറ്റഡ് യൂസ് കാണുള്ളൂ. അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാവുന്നത് സാൾട്ട് ആണ് അല്ലേ. ഉപ്പ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പ്, നമുക്ക് ഇൻകം കുറേ കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ ഉപ്പ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ സാൾട്ട്. അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. സീറോ ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇൻകം കുറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഉപ്പിൻ്റെ കൺസംഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനോ, ഒരുപാട് ഇൻകം കൂടിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ കൺസംഷൻ കൂട്ടാനോ പറ്റില്ല. അതിനൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അത് ഓർക്കുക. സീറോ ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ഇതാണ് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ദർ ആർ 3 types of income elasticity: positive income elasticity, negative income elasticity, and the zero income elasticity. Okay, then next third one is cross elasticity of demand. Cross elasticity. What is cross elasticity? It is the measure of responsiveness of quantity demanded for a goods or a commodity towards the change in the price of a related goods is called cross price elasticity or simply cross elasticity. It is the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity due to change in the price of a related goods. Okay, related goods are of 2 types. That's we have discussed many times. There are 2 types of related goods: substitutes goods and complementary goods. In the case of, so cross elasticity we can also classify into 2. The cross elasticity in the case of substitute goods and cross elasticity in the case of complementary goods. Okay, in the case of substitute goods like tea and coffee, the cross price elasticity will be positive. You should always keep in mind, in the case of substitute goods, the cross elasticity will be positive. Okay, if the price of coffee increases, the demand for tea increases. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കാം. പ്രൈസ് ഓഫ് കോഫി ഇൻക്രീസസ് അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ടീ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ടീ ഇൻക്രീസസ്. Okay, on the other hand, in the case of goods, they are complementary in nature.
like pen and ink or petrol and car, then the cross elasticity will be negative. When the demand for ink will decrease if price of pen increases or vice versa. അല്ലേ, പെന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടിയാൽ ഇങ്കിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും. So in the case of complementary goods, the cross elasticity is negative. In the case of substitute goods, the cross elasticity will be positive. അതാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത്. ഫോർമുല ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാത്തിലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കാണുക? പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് വൈ. എക്സും വൈയും ഉണ്ട്. സോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്, പ്രൈസ് ഏതിൻ്റെയാണ്? വൈയുടെയാണ്. സോ ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ വന്നത്. മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, advertisement elasticity. Advertisement elasticity. Advertisement elasticity is the elasticity of demand. It refers to the proportionate change in quantity demanded of a commodity due to a change in the advertisement expenditure. It is actually a measure of the advertising campaigns, the effectiveness of advertisement campaigns. Like, how much amount is expended for advertisement and what would be the change in the sales. നമുക്കത് പഠിക്കണം. സോ ഇത് ഒരു ഗുഡ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ്. ഇതും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി advertisement expenditure. Okay, so these are the basic types of elasticities. So ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മാനേജറിയൽ യൂസസ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടാതെ ഞാനിപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി മാനേജറിയൽ യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മാനേജറിയൽ യൂസസ് ഉണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. ഓക്കെ, നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് യൂസസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മാനേജറിയൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. നമുക്കതിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്? ആസ് എ കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, മാനേജറിയൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ, എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജറിയൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ ഉപയോഗം? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ്. പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കുക. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അവിടെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം എങ്ങനെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഇത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലേ? ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, വേജ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലേബേഴ്സ്, വേജ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ലേബേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വേജ് ആവശ്യപ്പെടും. എങ്ങനെയാണ്? കമ്പനി നല്ല ലാഭത്തിലാണ്, പ്രൈസിങ് നന്നായിട്ട് കമ്പനി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ലാഭത്തിലേക്ക് എത്തും, അല്ലേ? ലാഭത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലേബേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് വേജസ് ആവശ്യപ്പെടും. നേരെ മറിച്ച് പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശമ്പളം കൂട്ടിച്ചോദിക്കാനായിട്ട്, കൂലി കൂട്ടിച്ചോദിക്കാനായിട്ട് ലേബേഴ്സിനും സാധിക്കില്ല. സോ വേജ് ഡിറ്റർമിനേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ എന്താണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അവിടുത്തെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി, അവിടുത്തെ ഡിമാൻഡിനെ എന്തൊക്കെ സ്വാധീനിക്കും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം. ദെൻ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി, ഗവൺമെൻറ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ദെൻ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് ദ പ്രൈസ്, സെയിം കമ്മോഡിറ്റിക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ദെൻ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ്. രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രോഡക്ട്സ് അറ്റ് എ ടൈമിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്, അപ്പോൾ പറയാം.
സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. താങ്ക് യു.